नमस्कार बंधु माने आपण माने देखुछंती कालिया पंजिका यूट्यूब चैनल प्रभु श्रीहरि विष्णुंको अपार करुणारू आपण मानंकर प्रत्येकटी दिन मंगलमय हेउ एई शुभकामना सहित आसंतु आजिर दिनटीकू आरंभ करिबा। देखंतु ज्योतिष शास्त्र कोण एहा केवल भविष्यत कहि नथाए बरं आमकु आम जीवनर सठिक मार्गटिए देखाइ थाए। एहा ठीक गोटिए कंपास परी जहाँ आमकु दिनर संभाव्य परिस्थिति विषय आगुआ सूचना देई आमकु सतर्क कराई दिए। तेणु आज मध्य आमे ग्रह नक्षत्रंक चलन एवं चंद्रमांक गोचर को आधार करी आपणक राशि पाई कौन सबु संकेत रही ता विस्तार भावरे जानिबा। आमे मेष ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत समस्त राशिर फलाफल विषय आलोचना करिबा। किंतु ता पूर्वरु आसंतु आजिर दिनर महत्व अर्थात आजिर पंचांग उपरे प्रथमे नजर पकाइबा। सबुठारु प्रथमे चालंतु आमर कालिया पंजिकारे आजिर पंचांग विषय कथा हेबा। आज हेउची इंग्राजी 2026 मसीहा जनवरी मास 7 तारिख बुधवार। आपण माने जानती बुधवार दिनटी होउची भगवान गणेश एवं बुध ग्रहंकु समर्पित। आउ बुध ग्रह होउछंती बुद्धि बाणी और व्यवसायर कारक। तेणु आजिर दिनटी बौद्धिक कार्य लेखापढ़ा एवं वाणिज्यिक आलोचना पाई खूब शुभ होइथाए। आजिर तिथि हेउची पौष मास कृष्ण पक्षर चतुर्थी तिथि। एही तिथि दिन 11:02 पर्यंत रहिबो। तापरे पंचमी तिथि आरंभ हेबो। कृष्ण पक्षर चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी बोली कहा जाए, जहाँकि भगवान गणेशंक पूजा पाई अत्यंत शुभ। तेणु आज कौनसी काम आरंभ करने पूर्वरु ओम गं गणपताय नमः मंत्र जप कले सबु बाधाविघ्न दूर हो जाए। एबे नक्षत्र विषय जानिबा। आज मघा नक्षत्र अपराह्न 4:07 जाए रहिबो। मघा नक्षत्रर स्वामी हेउछंती केतु आउ एहार संकेत हेउछि राजसिंहासन। यह पितृपुरुषंक सहित जड़ित। तेणु आज पितृपुरुषंकु स्मरण कले आशीर्वाद मिलिथाए। तापरे आरंभ हेबो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, जहार स्वामी होउछंती शुक्र आउ शुक्र हेउछंती कला सृजनशीलता एवं संपर्कर कारक। सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि चंद्रमा आज सिंह राशि रे अवस्थान करुछंती। सिंह राशि होउछि सूर्यदेवंक राशि, एक राजकीय एवं आत्मविश्वास रे परिपूर्ण राशि। तेणु आज लोकंक मनरे साहस उत्साह एवं नेतृत्व नेबार भावना रहिबो। आजिर शुभ समय हेउछि सकाळ 8 ରୁ 10:12 एवं संध्या 6:03 रु राति 7:50। एही समयरे कौनसी गुरुत्वपूर्ण काम कले सफलता मिलिबार संभावना बढ़ी जाए। किंतु अशुभ समय अर्थात राहुकाल ताहा दिन 12:13 रु 2:23 पर्यंत रहिबो। राहु एक छायाग्रह होइथिबारु एही समयरे मनरे भ्रम सृष्टि होई पारे। तेणु एही समयरे कौनसी बड़ निष्पत्ति किंबा नुआ काम आरंभ न करिबा भलो। आजिर निषिद्ध खाद्य होउछि मूला एवं बेल। शास्त्र अनुसारे एही तिथिरे एही सबु खाद्य शरीर पाई भल नुहे। तेबे एहा तिला आजिर संपूर्ण पंचांग। आसंतु एबे आम राशिफल आड़कू आगकू बढ़िबा। मेष राशिर जातकमानंक पाई आज चंद्रमा आपणक राशिरु पंचम भावरे सिंह राशि रे गोचर करुछंती। देखंतु पंचम भाव हेउछि शिक्षा, संतान, प्रेम एवं सृजनशीलतार घर। किंतु केतुंकर नक्षत्र मघार प्रभाव जोगु मनरे किछिटा अस्थिरता आसीपारे। चलंतु एबे आमर कालिया पंजिकारे मेष राशि विषय कथा हेबा। आज दिनटी आपणक पाई एक परीक्षार दिन भली। मानसिक अशांति और चिंता बढ़ी पारे, विशेष करी संतान किंबा शिक्षा संबंधी कौनसी कथा को नहीं। कर्मक्षेत्र रे बहुत परिश्रम करबाकू पड़िबो आउ फल पाइबा पाई धैर्य रखिबाकू हेबो। उपरिस्थ अधिकारींक सह मतभेद हेबार संभावना अछि। जो माने राजनीति किंबा सामाजिक क्षेत्र रे अछंती टिके सतर्क रुहंतु, कारण प्रतिद्वंदी माने आपणक उपरे भारी पड़िबाकू चेष्टा करिवे। व्यवसाय रे कौनसी बड़ निवेश पाई दिनटी आदौ भल नुहे, क्षतिर संभावना रहिछि। पारिवारिक जीवन रे कथाबार्ता करिबा बेले संयम रुहंतु, नहेले बंधु किंबा परिवार लोकंक सह जुक्ति तर्क होई पारे। स्वास्थ्य दृष्टिरु मानसिक चाप जोगु पेट संबंधी समस्या बा एसिडिटी देखा देई पारे। भविष्य संकेत हेउछि एही समय बेसी दिन रहिबा नाही। आगामी किछि दिन धैर्य रखिले स्थिति निश्चय सुधुरिबो। आपणक पाई आजिर शुभ संख्या हेउछि 7 एवं शुभ रंग हेउछि नाली। आजिर उपाय दिनकू शुभ करिबा पाई सकाळे हनुमान चालीसा पाठ करंतु, मनकू शांति मिलिबो। वृष राशिर बंधु माने आज चंद्रमा आपणक राशिर चतुर्थ भाव रे सिंह राशि रे अछंती। चतुर्थ भाव हेउछि सुख, माता, घर एवं वाहनर स्थान। तेणु चंद्रमा एठारे थिबारु मन भितरे सुख सुविधा पाइबा पाई आग्रह बढ़िबो। चलंतु एबे आमर कालिया पांजिकारे वृष राशि विषय कथा हेबा। आज दिनटी सुजोगरे भरपूर रहिबो। किंतु गोटिए कथा मने रखिबे, आलस्य आपणकर सबुतु बड़ शत्रु होई पारे। जदि आपण सक्रिय रहिबे तेबे सफलता आपणक पाद छुइबो। कर्मक्षेत्र रे कामरे प्रगति देखादेबो एवं ऑफिस रे थिबा पुराना समस्या दूर होई पारे। जो माने सामाजिक क्षेत्र रे अछंती सेमानंकर मान सम्मान रे हठात वृद्धि घटिबो।
ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଚାନକ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିଛି। ହୁଏତ କୌଣସି ପୁରୁଣା ଜାଗାରୁ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରେ। ତଥାପି କୌଣସି ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ରହିବା, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଅସ୍ଥିର ରହିପାରେ, ଛାତିରେ କଫଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଭବିଷ୍ୟତ ସଂକେତ ହେଉଛି ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 7 ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା। ଆଜିର ଉପାୟ, ଦିନକୁ ଶୁଭ କରିବା ପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶିର ଜାତକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସିଂହ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଭାବ ହେଉଛି ପରାକ୍ରମ, ସାହସ, ଛୋଟ ଭାଇଭଉଣୀ ଏବଂ ଯାତ୍ରାର ଘର। ଆଉ ସିଂହ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଏହି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସାହସ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର କାଳିଆ ପଞ୍ଜିକାରେ ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂରାପୂରି ସାଥ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ଏବଂ ପରାକ୍ରମରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର କ୍ଷମତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କିମ୍ବା ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କୌଣସି ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ ଏବଂ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ରୋମାନ୍ସ ବଢ଼ିବ ଆଉ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉତ୍ତମ ରହିବ ଏବଂ ପୁରୁଣା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ। ମନ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବ। ଭବିଷ୍ୟତ ସଂକେତ ହେଉଛି ଏହି ଭଲ ସମୟର ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମଗୁଡ଼ିକୁ ଶେଷ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8 ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ମିଶ୍ରିତ। ଆଜିର ଉପାୟ, ଆଜିର ଦିନକୁ ଆହୁରି ଶୁଭ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ କିଛି ଦୁଭ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶିର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ, ଯାହାକି ଧନ, ପରିବାର ଏବଂ ବାଣୀର ସ୍ଥାନ, ସେଠାରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସିଂହ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଲାଭ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସଂକେତ ଦେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର କାଳିଆ ପଞ୍ଜିକାରେ କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଆଜିର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଥିର ରହିବା। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ଚାପ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ କୂଟନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆଜି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ରାଜନୀତିରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ହଠାତ୍ ଧନଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଶବ୍ଦ ଚୟନରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଛୋଟ କଥା ବଡ଼ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଦିନଟି ସେତେଟା ଭଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ଅନେକ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ, ବିଶେଷକରି ଖାଇବା ପିଇବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ଦୂରଯାତ୍ରାର ଯୋଜନା ଅଛି, ତେବେ ତାକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଟାଳିଦେବା ଭଲ ହେବ। ଭବିଷ୍ୟତ ସଂକେତ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଡ଼କୁ ମନ ବଳାଇଲେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 4 ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସବୁଜ। ଆଜିର ଉପାୟ, ଆଜି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଜଳ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ଏହା ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସିଂହ ରାଶିର ଜାତକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ରାଶିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଲଗ୍ନରେ ବା ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ନିଜ ରାଶିରେ ଥାନ୍ତି, ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ, ଶରୀର ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର କାଳିଆ ପଞ୍ଜିକାରେ ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆକର୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ। ବହୁ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଶୀଘ୍ର ସରିଯିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପରିବାର ଲୋକ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂରା ସହଯୋଗ କରିବେ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କାହା ସହ କିଛି ମନମାଳିନ୍ୟ ଥିଲା, ତାହା ଆଜି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମୟ କାଟିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଲକୁଲ ଉତ୍ତମ ରହିବ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଭବିଷ୍ୟତ ସଂକେତ ହେଉଛି ଏହି ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ବଜାୟ ରଖିଲେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2 ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କମଳା। ଆଜିର ଉପାୟ, ଆଜି ସକାଳେ ଉଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶିର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ହେଉଛି ବ୍ୟୟ, ହାନି, ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସ୍ଥାନ।
ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏଠାରେ ଥିବାରୁ ଆଜି ମନରେ କିଛି ଅଜଣା ଭୟ ରହିପାରେ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର କାଲିଆ ପଞ୍ଜିକାରେ କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଆଜି ଦିନଟି ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଭାଗ୍ୟ ସେତେଟା ସାଥ ଦେବ ନାହିଁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କାହା ସହିତ ବି ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିସ୍କ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିପାରେ। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଆଖି କିମ୍ବା ପାଦରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଯଦି କୌଣସି ଯାତ୍ରାର ଯୋଜନା ଅଛି ତେବେ ତାକୁ ବାତିଲ କରିଦେବା ହିଁ ଭଲ ହେବ। ଭବିଷ୍ୟତ ସଂକେତ ହେଉଛି କଠିନ ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହାରା ନ ହୋଇ ସତର୍କ ରହିଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9 ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନୀଳ। ଆଜିର ଉପାୟ, ଦିନର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିଜ ଜୀବନ ଉପରେ ଏହିପରି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଗଭୀର ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଏକ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି। ଆମର କାଳିଆ ପଞ୍ଜିକା ଆପ୍ରେ ବହୁତ ସୁବିଧା ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଦୈନିକ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ, ବିସ୍ତୃତ ରାଶିଫଳ, ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଉ ଜ୍ୟୋତିଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନେକ ଫିଚର୍ସ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ କାଳିଆ ପଞ୍ଜିକା ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଏବେ ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ତୁଳା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତୁଳା ରାଶିର ଜାତକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ଭାବ ହେଉଛି ଲାଭ, ଆୟ, ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତିର ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଏହି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର କାଳିଆ ପଞ୍ଜିକାରେ ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଆଜି ଦିନଟି ସଫଳତା, ଖ୍ୟାତି ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ସୁବିଧା ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଦିନର ଅଟକି ରହିଥିବା ଇଚ୍ଛା ଆଜି ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିବାର ଦକ୍ଷତାକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆୟ ବଢ଼ିବାର ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ନୂଆ ବ୍ୟାବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ଆଜି ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଭବିଷ୍ୟତ ସଂକେତ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 4 ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧୂସର। ଆଜିର ଉପାୟ, ଆଜି ଶୁକ୍ରଦେବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ସୁଂ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ବିଚ୍ଛା ରାଶିର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦଶମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସିଂହ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଦଶମ ଭାବ ହେଉଛି କର୍ମ, ପିତା, ମାନସମ୍ମାନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାନ। ଏହି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ଦେବାର ସଂକେତ ଦେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର କାଳିଆ ପଞ୍ଜିକାରେ ବିଚ୍ଛା ରାଶି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଆଜିର ଦିନଟି ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ। ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ ସବୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସରିଯିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସାମାଜିକ କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସିଂହ ରାଶିର ଅହଙ୍କାରୀ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଆସିପାରେ, ଯାହା ମାନସମ୍ମାନ ହାନିର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ଲାଭ ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସାମାନ୍ୟ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କାମର ଅଧିକ ଚାପ ଯୋଗୁଁ କିଛି ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତ ସଂକେତ ହେଉଛି ନିଜ ଭାବନା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଲେ ଆପଣ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2 ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା। ଆଜିର ଉପାୟ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ପିତା କିମ୍ବା ପିତୃତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଧନୁ ରାଶିର ଜାତକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ନବମ ଭାବରେ, ଯାହାକି ଭାଗ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଗୁରୁ ଏବଂ ଦୂରଯାତ୍ରାର ସ୍ଥାନ, ସେଠାରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସିଂହ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ବଳବାନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର କାଳିଆ ପଞ୍ଜିକାରେ ଧନୁ ରାଶି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଆଜି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦିନର ଆରମ୍ଭରେ କିଛି ବାଧା ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାମ କରନ୍ତି, ତେବେ ଅଚାନକ ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଆଉ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଭବିଷ୍ୟତ ସଙ୍କେତ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ ଆଗାମୀ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6 ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ। ଆଜିର ଉପାୟ, ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶିର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ହେଉଛି ଆୟୁ, ମୃତ୍ୟୁ, ଗୁପ୍ତବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଅଚାନକ ଘଟଣାର ସ୍ଥାନ। ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ଜ୍ୟୋତିଷରେ ଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର କାଳିଆ ପଞ୍ଜିକାରେ ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଆଜି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ରହିପାରେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଅଚାନକ କୌଣସି ବାଧା ଆସିପାରେ। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟିକ କାମରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିବାରରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ନକାରାତ୍ମକ ମୋଡ଼ ଆସିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ପୁରୁଣା ରୋଗ ପୁଣି ଥରେ ବାହାରିପାରେ। ଯଦି କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ଅଛି, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାତିଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବେଳେ ବହୁତ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଭବିଷ୍ୟତ ସଙ୍କେତ ହେଉଛି, ଏହି କଠିନ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ରିସ୍କ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8 ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା। ଆଜିର ଉପାୟ, ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସିଂହ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଭାବ ହେଉଛି ବିବାହ, ଜୀବନସାଥୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାଗିଦାରୀର ସ୍ଥାନ। ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଏହି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଏବଂ ଭାଗିଦାରୀ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର କାଲିଆ ପଞ୍ଜିକାରେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମରେ ହାତ ଦେବେ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସରିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟବସାୟରେ, ବିଶେଷ କରି ଭାଗିଦାରୀ ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିବ। ନୂଆ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ପୁରୁଣା ବକେୟା ଟଙ୍କା ଫେରିପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁମୟ ହେବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଉତ୍ତମ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଭଲ ରହିବ। ଭବିଷ୍ୟତ ସଙ୍କେତ ହେଉଛି, ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 5 ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନୀଳ। ଆଜିର ଉପାୟ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ପାଇଁ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଏକାଠି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶିର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସିଂହ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଭାବ ହେଉଛି ରୋଗ, ଋଣ ଏବଂ ଶତ୍ରୁର ସ୍ଥାନ। ଏଠାରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଦେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର କାଳିଆ ପଞ୍ଜିକାରେ ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିବାର ଶୈଳୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ ହାରିଯିବେ। ଆପଣ ସବୁ କାମକୁ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ବ୍ୟାପାରରେ ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିବ। ଯଦି କୌଣସି ଋଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସଞ୍ଚୟର ଯୋଗ ରହିଛି। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ପୁରୁଣା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। କାମ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କଲେ ତାହା ସଫଳ ହେବ। ଭବିଷ୍ୟତ ସଙ୍କେତ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ଏହାକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9 ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କମଳା। ଆଜିର ଉପାୟ, ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ପାଇବା ପାଇଁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଦିନ ପାଇଁ ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ। ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଆମକୁ କେବଳ ରାସ୍ତା ଦେଖାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର କର୍ମ ହିଁ ଆମ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଦିନକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯୋଜନା କରିବାରେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ପ୍ରୟାସ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତେବେ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନର ଏହିପରି ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ କାଳିଆ ପଞ୍ଜିକା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଆନନ୍ଦମୟ ହେଉ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ରାଶିଫଳ ସହିତ ଆମେ ଭେଟିବା। ଓମ୍ ବିଷ୍ଣୁବେ ନମଃ।